بخشی ہے زندگی تو نے، کٹایا سر بیت مگر نہ کی تو نے، کیا وہ سجدہ بوقت روا روی تو نے، نماز جاتی تھی دنیا سے روک لی تو نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات اللہ۔ قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے، قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے۔ کہاں ڈھونڈے علی اصغر کو مادر، کس طرف جائے، کہاں ڈھونڈے علی اصغر کو مادر، کس طرف جائے، اندھیری رات ہے، بے شیر نے جنگل بسایا ہے، اندھیری رات ہے، بے شیر نے جنگل بسایا ہے۔ سنا کر خط سر لاش پہ شبیر کہتے تھے، سنا کر خط سر لاش پہ شبیر کہتے تھے، اٹھو اکبر مدینے جاؤ، صغرا نے بلایا ہے، اٹھو اکبر مدینے جاؤ، صغرا نے بلایا ہے۔ صدا زہرا کی آتی تھی، اٹھو غازی سہارا دو، صدا زہرا کی آتی تھی، اٹھو غازی سہارا دو، میرے بیٹے نے تنہا لاشے اکبر اٹھایا ہے، میرے بیٹے
نے تنہا لاشائے اکبر اٹھایا ہے صدا زہرا کی آتی تھی اٹھو غازی سہارا دو صدا زہرا کی آتی تھی اٹھو غازی سہارا دو میرے بیٹے نے تنہا لاشائے اکبر اٹھایا ہے میرے بیٹے نے تنہا لاشائے اکبر اٹھایا ہے وطن سے بے وطن جس بھائی کی خاطر ہوئی زینب وطن سے بے وطن جس بھائی کی خاطر ہوئی زینب قضانے بے دفن اس بھائی کا لاشا دکھایا ہے قضانے بے دفن اس بھائی کا لاشا دکھایا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے درود پڑھیں محمد علیہ بیت محمد علیہ وسلم اب آپ کے سامنے برادر امجد علی بارگاہ امامت میں سلام کے لیے حاضری دیں گے اپنی زبانوں کو معطر کریں درود محمد علیہ بیت محمد علیہ وسلم کے ساتھ پیاسی سکینہ بابے کنواں کے چاچے کو بھیجو دریا دے پاسے پیاسی سکینہ بابے کنواں کے چاچے کو بھیجو دریا دے پاسے پیاسی سکینہ نازک کلیے نازک کلیے بے چیری ازگر پلی برد مہمان میرا ویر ازگر پیاس سے لبا تم گئے نیاز سے چاچے کو بھیجو
دریا دے پاسے پیاسے لباں تو مک گئے نیاسے چاچے کو بھیجو دریا دے پاسے پانی کو ترسے جسماں دا لالے اس ماں دا جینا ہوندا موالے پانی کو ترسے جسماں دا لالے اس ماں دا جینا ہوندا موالے بچیاں کو ماں دیوڑ دلا سے چاچے کو بھیجو دریا دے پاسے پیاسی سکینہ بابے کو آکے چاچے کو بھیجو دریا دے پاسے غازی کو ایک معصوم سارے غازی کو ایک معصوم سارے گرمی ستائے تسدے نہیں مارے غازی کو تسدے خالی پیٹا سے چاچے کو بھیجو دریا دے پاسے پیاسی سکینہ بابے کو آکے چاچے کو بھیجو دریا دے پاسے پانی کو ترسے جسماں دا لالے اس ماں دا جینا ہوندا موالے بچیاں کو ماں دیوڑ دلا سے چاچے کو بھیجو دریا دے پاسے چاچے کو بھیجو دریا دے پاسے حضرات حاضرین، ایک چھوٹا بچہ ہے جو اپنے بھائی سے والد سے جدا ہو گیا ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ اگر اس کا کوئی وارث ہو، نام بچہ نہیں بتا رہا، تو وہ فوج حسینی کے نوجوانوں کے پاس ہے، وہ آ کر وصول کر سکتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام۔ پھر درود پڑھیں محمد علیہ بیت۔ پہچان لیں اگر کوئی اس کا بھائی بزرگ موجود ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس سے قبل کہ خطیب آل محمد جناب عارف حسین شاکری صاحب ممبر فروز ہوں، چند منٹ کے لیے سید اسد عباس صاحب ممبر فروز ہوں گے، اور آپ کے بعد علامہ شاکری صاحب ذکر محمد کی سعادت کے لیے ممبر فروز ہوں گے۔ تکمیل مجلس پر یہ جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا دربار حسینی علی لاج میں مکمل ہوگا، جہاں پر مجلس شام غریبہ ہوگی۔ ذاکر مسافر شام جناب تنویر عباس صاحب مجلس شام غریبہ سے خطاب فرمائیں گے۔ درود پڑھیں محمد علیہ بیت محمد۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین نہ پوچھ نہ پوچھ نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے توجہ نہ پوچھ ان بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا کون حسین جس نے یزید کو گالی بنا دیا کون حسین جو حسین ہے یزید تھا کون حسین جس کی یاد میں آج بہت دور سے میں سفر کر کے آ رہا ہوں جگہ جگہ دیکھا اس حسین کے نام کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں میں تمام ان سبیل لگانے والے برادران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں چونکہ حسین صرف شیعوں کا موسم نہیں حسین صرف سنیوں کا موسم نہیں بلکہ حسین ہر باضمیر انسان کا موسم ہے کیونکہ کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین آج گلی کوچوں میں یا حسین کی صدائے بلند کر کے ہم دیوانے نہیں بلکہ ہم نبی کے امتی دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یا حسین کہنے والی قوم پر امن قوم ہے ہم یا حسین کہہ کے دنیا والوں کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ اللہ قسم ہم کسی کی دل آزاری کے لیے جلوس نہیں نکالتے کسی کے آرام میں خلل ڈالے کے لیے جلوس نہیں نکالتے بلکہ ہم کیا کسی کو تکلیف دیں گے ہم تو اپنے کندھوں پر یہ جنازے اٹھا کے نکلے ہوئے ہیں کسی کے کندھے پر علی اکبر کا جنازے کی شبیہ ہے کبھی کسی کندھے پر جناب قاسم کی شبیہ ہے کسی پر حسین مولا کی جنازے کی شبیہ ہے دنیا والوں کو بتانا چاہتے دنیا والوں دیکھو حسین کون تھا یزید کون تھا سمجھو حسین کون تھا یزید کون تھا کربلا میں حق اور باطل کی جنگ تھی مارنے والے کون تھے مرنے والے کون تھے تعداد میں جو لاکھوں کی تعداد میں یزیدی آئے تھے ادھر حسین 72 لے کے آئے تھے مارنے والے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم حسین کا نام مٹا دیں گے لیکن کربلا والوں کی شہادتوں پر اور کربلا والے ان شہیدوں پر کروڑ سلام جو پیاسے رہ کر بھی آج دنیا والوں کو سہرا کر رہے ہیں دنیا والوں کربلا کا واقعہ اس طرح متوجہ کر رہا تھا جو مارنے والے تھے ان کے جسم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے لیکن جھکے ہوئے تھے اور جن کے سر کاٹ دیے تھے وہ کاٹ کے بھی بلند تھے آخری بات کہہ دوں کون حسین جس کی یاد میں آج سبیلیں لگائی جا رہی ہیں جس حسین کے نام کے آج لنگر دیے جا رہے ہیں کیوں لنگر دیے جا رہے ہیں کیوں سبیلیں لگائی جا رہی ہیں چونکہ وہ اپنا تعلق نبی اور آل نبی کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں تعلق کی ایک مثال دے کر میں ناظم ممبر کے حوالے ممبر کر دوں گا تعلق نبھانے کے حوالہ سے میں قرآن کی ایک مثال واضح کرنا چاہتا ہوں جہاں پر خلیل اللہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں ڈالے جانے کا وقت آیا جس آتش کرنے کے لیے منو کے حساب سے لکڑیاں لائیں گی جو کئی دن تک آگ روشن ہوتی رہی جب وہ آتش کدا اپنے اوج میں پہنچا جہاں نبی کو پھینکا جانا تھا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس
रुख करता है। बाकी परिंदे कहते हैं किधर का इरादा है, वो कहता है आतिशकदे की तरफ। उन्होंने कहा कि तू छोटा सा परिंदा, तेरी चोंच में छोटा सा पानी का कतरा, इतना बड़ा आतिशकदा, तू क्या इरादा लेके चला? उसने कहा पता मुझे भी है, मेरे एक कतरे से इतना बड़ा आतिशकदा बुझ नहीं सकेगा, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बनाना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक आग बुझाने वालों के साथ था, आग लगाने वालों के साथ है। आज सबीले लगाकर या हुसैन नहीं कहते, नहीं कहे, लेकिन लंगर हुसैन का एहतमाम करके हमारे भाई ये बताना चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक हुसैन के साथ है, यजीद से हमारी नफरत है। कौन यजीद? जिसके बारे में मौला हुसैन ने 27 रजब को वलीद के दरबार में ये ऐलान करते हुए कहा था, वलीद कौन से यजीद की बायत करते हो, कौन से यजीद की बायत चाहते हो? जिसका बाबा मेरे बाबा जैसा नहीं, जिसके नाना मेरे नाना जैसा नहीं, जिसकी माँ मेरी माँ जैसे नहीं, वो मुझ जैसा नहीं, मैं उस जैसा नहीं। और वलीद अपने यजीद से कह दे, जिस लाखों की फौज पर तुझे घमंड है ना, वो फौज लेके आ जाना, लाखों की फौज लेके आ जाना। दिन 10 मुहर्रम का होगा, मकाम करबला का होगा, मैं दुनिया वालों को बताऊंगा, 72 ले आऊंगा लाखों के मुकाबले में, लेकिन क़यामत तक हर बाज़मीर इंसान को ये कहने पे मजबूर कर दूंगा, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, नारा हैदरी। हज़रात हाज़रीन, अब आपके सामने खतीब मिल्लत इस्लामिया जनाब आरिफ हुसैन शाकरी साहब ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की सआदत के लिए मिंबर फरोज होते हैं। अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर करें दुरूद मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के साथ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। एक भाई का हुक्म है कि वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की रुबाई आप ज़रूर पढ़ें। आप जानते हैं हर आदमी ने ये सुनी भी है, पढ़ी भी है, लेकिन हुक्म की ताबीर में शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन को पनाह भी हुसैन से ही मिली। सरदार अपना सर दे दिया, नदार नहीं दिया, दस्त यजीद अपना सर तो दे दिया, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। हक्का ये सच है कि बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। जनाब आरिफ हुसैन शाकरी साहब। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, और सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का। आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, और सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का। अरे मट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। नारा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات نعرہ تکبیر آباد و شاد رہے، نعرہ رسالت، رب کریم آپ کو سلامت رکھے، نعرہ حیدری، صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ۔ دوستان محترم، رب کریم اپنے نبی کا، رسول کا، امام الانبیاء کا یوں تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے مکہ والوں میں، امیوں میں، انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا۔ اس رسول کا کام یہ تھا کہ وہ پہلے ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے، اس کے بعد کتاب کی بھی تعلیم دے، حکمت کی بھی تعلیم دے۔ رسول اسلام نے جو ہمیں دین سکھایا، وہ دین ہے جو غیروں سے بھی پیار کرنا سکھاتا ہے، وہ دین سکھایا جس دین میں سر پہ کوڑا پھینکنے والی کے بھی بیمار پرسی کی جاتی ہے۔ میرے محترم، یہ خاتم لے کر آئے، کس کے لیے لے کر آئے؟ اس حضرت انسان کی تربیت کے لیے۔ اور کتنے لطف کی بات ہے، اس کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے یہ حضرت انسان۔ آپ ذرا ایک نظر ڈال کر دیکھیں، اچھے کام کرنے والا بھی انسان، کام کرنے والا بھی انسان، یہ جتنے ہاسپٹل بنائے ہیں یہ بھی انسان، جتنے سکول بنائے ہیں وہ بھی انسان نے بنائے ہیں، بنانے والا بھی انسان ہے، مسجدیں بنانے والا بھی انسان ہے، مندر بنانے والا بھی انسان ہے، گرجا گھر بنانے والا بھی انسان ہے، نماز پڑھنے والا بھی انسان ہے، پڑھانے والا بھی انسان ہے، جب نمازی سجدے میں جائیں جوتیاں اٹھا کے بھاگنے والا بھی انسان ہے، اور جب کئی دن مسلسل یہ واقعہ ہو، چور کو پکڑ کے لانے والا بھی انسان ہے، اس کی پٹائی کرنے والا بھی انسان ہے، قاتل بھی انسان ہے، مقتول بھی انسان ہے، ضارب بھی انسان ہے، مضروب بھی انسان ہے، اور اس انسان کی تربیت کے لیے آیا تھا دین اسلام۔ لیکن جب تک خاندان عصمت و طہارت میں یہ اسلام رہا تو اسلام تھا، لیکن جب اس اسلام کو حکومت نے اچک لیا، حکومت اور سیاست کے ہاتھ میں اسلام آیا، اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے پیغام کو بدلا جانے لگا۔ دیکھیے میرے دوستو، دکھ تو ہمیں یہ ہے، آپ مسجد بنائیں، مسجد کے باہر بینر تو لگا ہو مسجد کا، اندر سارے کام ہو رہے ہو غیر اسلامی، باہر سے جو دیکھ کے بندہ آئے گا وہ تو یہ سمجھے گا نا مسجد ہے، لیکن اندر اگر وہ آ کر دیکھے کہ نعوذ باللہ یہاں تو تاش کھیلے جا رہے ہیں، یہاں تو سٹے کے نمبر بتائے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں وہ مسجد سے بددل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب دنیا جو کہتی ہے یہ کربلا میں مولا حسین نے اسلام کو بچا لیا، کون سا اسلام بچا لیا؟ کیا کربلا سے پہلے شراب نہیں پی جاتی تھی اور اب نہیں پی جاتی؟ پہلے بھی پی جاتی تھی، اب بھی پی جاتی ہے۔ بے نمازی کربلا سے پہلے نہیں تھے، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ برائیاں کربلا سے پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہیں۔ بس میرے مولا حسین نے ایک دوپہر میں کام یہ کیا کہ وہ جو اسلام کا بینر لگا ہوا تھا، پیچھے کام ہو رہے تھے غیر اسلامی، میرے مولا نے وہ بینر نوچ کے پھینک دیا، بتا دیا اسلام اور ہے، یزیدیت اور ہے۔
यानी मौला हुसैन ने एक हद फासिल खींच दी। अगर मौला हुसैन की कुर्बानी न होती तो आने वाली नस्लें यही समझती जो हुकूमत कर रही थी वही इस्लाम है। दुनिया कहती है यजीद जीता, नऊज़ बिल्लाह मौला हुसैन हारे, यही ढंडोरा पीटा जाता है ना। बज़ाहिर हम लड़ाई में यही समझते हैं जो मार दे वो जीत जाता है, जो मर जाए वो हार जाता है। मेरे दोस्तों, आपके और हमारे यहाँ के मामूलात हैं। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में हर पार्टी अपनी कैंपेन चलाती है, जितने जिसका जोर लगता है जोर लगाता है। इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जब नतीजा निकलता है, नतीजे के बाद दो रद्द अमल होते हैं, दो रिएक्शन होते हैं। जो तो हार जाते हैं वो जनाब मुंह छुपा के पतली गली से गुजरने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? कोई मिलना भी चाहे ओहो जनाब मुझे अभी जल्दी है, फिर इंशाअल्लाह डेरे पे आ जाना, वहां बात होगी। मुंह छुपा के निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो जीता हुआ होता है सीना तान के सड़कों के ऊपर जुलूसों की शक्ल में निकलता है या नहीं निकलता? ऐसा ही है ना। बताना ये चाहता हूं, हारे हुओं के जुलूस नहीं निकलते, जीते हुओं के जुलूस निकलते हैं। अरे दुनिया जो कहती है यजीद जीता, अरे पूरी दुनिया में मुझे कहीं यजीद का जुलूस तो दिखा दो। पूरी दुनिया में गली गली मोहल्ले मोहल्ले वहां भी जहां अभी बिजली की रोशनी भी नहीं पहुंची, वहां भी ये हुसैनी लब्बैक या हुसैन की सदाएं लगाते हुए, हुसैन हुसैन करते हुए जुलूस निकाल के बताते हैं हुसैन जीता। जीता के नहीं जीता? यजीद हारा के नहीं हारा? हारा। अच्छा मेरे जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। यजीद कौन था? आप यजीद की तारीख पढ़ें, न कोई जाती कमालात और किरदार है, न कोई फैमिली बैकग्राउंड है, न कोई और सिफात हसना है उसके अच्छा तो फिर आप पूछे जनाब, जब यजीद के पास कुछ भी नहीं है, जाती किरदार भी नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, लोग उसके साथ क्यों थे? कहा उसके पास हुकूमत थी। अच्छा, उसके मुकाबले में मौला हुसैन माशाअल्लाह जाती किरदार तमाम आलम इस्लाम मुत्तफिक है। और फैमिली का बैकग्राउंड देखना चाहते हो तो नाना सैयदुल अंबिया, बाबा सैयदुल औलिया, माँ फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत, भाई हसन जो जवानाने जन्नत का सरदार है। पैगंबर की हदीसें हैं मौला हुसैन की शान में। कुरान में अल्लाह ने अनफुसना व अबनाअना व अबनाअकुम कह के बिन्त इब्न रसूल बना दिया, रसूल का बेटा बना दिया। तो हुसैन की शान में रसूल की हदीसें भी हैं, कुरान की आयतें भी हैं। तो फिर दुनिया ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? कहा इसलिए कि हुसैन के पास सब कुछ था, हुकूमत नहीं थी। मत कहा करो दो शहजादों की जंग थी, मत कहा करो दो मुसलमानों की जंग थी। वाज़ेह बात है हुकूमत और इस्लाम की जंग थी। यजीद के पास हुकूमत थी, सबने उसका साथ दिया। मेरे मौला हुसैन के पास हुकूमत नहीं थी, लेकिन नफसानी कमालात थे, रूहानी कमालात थे, फैमिली बैकग्राउंड था। कुरान ने हुसैन के कसीदे बयान किए, पैगंबर के फरमान में मौला हुसैन के कसीदे मौजूद थे। साथ इसलिए नहीं दिया कि हुकूमत नहीं थी। अच्छा, आप और मैं बैठे बैठे लड़ पड़े, ऐसा हुआ है कभी? यूं ही बिला वजह दो बंदे लड़ना शुरू करते हैं? नहीं ना। जब भी दो बंदे लड़ते हैं दरमियान में कोई तीसरी चीज होती है। या जायदाद का झगड़ा होता है, या कोई जमीन का झगड़ा होता है, या कोई और दुनियावी चक्कर ही होता है ना दरमियान में। अब जब दो लड़ते हैं, तवज्जो चाहता हूं, तो उनके दरमियान एक तीसरी चीज जरूर होती है जिस पे झगड़ा होता है। अब मौला हुसैन में मैदान करबला में जो जंग हुई है, किस किस के दरमियान हुई? नवासे रसूल
और यजीद के दरमियान किस पे जंग हुई? दुनिया के मालो दौलत पे नहीं, जागीरों पे नहीं, जंग थी बैत पे। अब जीत का फैसला वो दरमियान वाली तीसरी चीज करती है। यजीद चाहता था हुसैन मेरी बैत करे, अगर यजीद को हुसैन की बैत मिल गई तो यजीद जीता, लेकिन अगर बैत नहीं मिल सकी तो यजीद हारा कि नहीं हारा? शाह साहब का और मेरा एक मकान का झगड़ा था, मैंने अदालत में केस किया। शाह साहब औलाद रसूल हैं, ये जीत गए, इनके साथ हक था, मैं हार गया। मैं वहां से बाजू चढ़ाता हुआ निकला, मैंने कहा मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। मैं हाई कोर्ट चला गया, वहां मेरा केस चला, वहां भी शाह साहब जीत गए। अब मैं तेवराता हुआ गुस्से में मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां केस चला, वहां भी शाह साहब जीत गए। तवज्जो चाहता हूं, शाह साहब जीत गए। मैं गुस्से में भरा हुआ निकला, मेरे पास रिवाल्वर था, 6 की 6 गोलियां मैंने शाह साहब के साथ शाह साहब के सीने में उतार दी। मैंने जब फायर किया, शाह साहब वहीं मौके पे ही अल्लाह को प्यारे हो गए। ये जो मैंने फायर किए थे, इसकी आवाज अंदर अदालत में जहां जज साहब ने जजमेंट लिखा था वहां पहुंचेगी या नहीं? जज साहब ने पूछा जनाब ये कैसी आवाज थी? कहा जनाब वो जो हारा था उसने मार दिया उसको जो जीता है। अब क्या जज ये जजमेंट बदल देगा कि क्योंकि जो जीता था वो अब नहीं रहा दुनिया में, लिहाजा उसे हारा हुआ लिख दो और मारने वाले को जीता हुआ लिख दो? मेरे दोस्तों, करबला में भी यही हुआ। दुनिया ये समझती है मौला हुसैन शहीद हो गए, यजीद जिंदा रहा। मेरे दोस्तों, किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी लुगत में मरने का नाम हार नहीं है और जिंदा रहने का नाम जीत नहीं है। अच्छा, मैंने तो इन्हें मारा, अब मैं आराम से अदालत से गुजर के आ जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। मुझ पे केस होगा या नहीं होगा? कौन करेगा केस मुझ पे? मेरी औलाद नहीं, मेरे चाहने वाले नहीं, मेरे बाकी खानदान वाले नहीं, वो कला भी यहां बैठे होंगे। इस तरह के केस में खुद हुकूमत केस करती है। मेरे दोस्तों, मौला हुसैन जो करबला में शहीद हुए, कौन केस करेगा यजीद के खिलाफ? हुसैन की औलाद नहीं, हुसैन के शिया नहीं, हुसैन के चाहने वाले नहीं। यजीद पे केस होना है अल्लाह की तरफ से। अब यजीद पर केस दर्ज होना है अल्लाह की तरफ से। अब दुनिया को इख्तियार है, चाहे हुसैनी कैंप में चली जाए, चाहे यजीदी कैंप में चली जाए। बस एक बात और आपकी जहमत तमाम। जैसे मुहर्रम उल हराम आता है, हम पर एतराज होना शुरू हो जाते हैं, जनाब ये मुहर्रम कहाँ लिखा है कुरान में? तवज्जो है ना आप लोगों की? ये जो आप मातम करते हैं, ये मातम कहाँ लिखा है? ये जो आप नोह पढ़ते हैं, ये कहाँ लिखा है? ये जो आप मजलिसें करते हैं, ये कुरान में कहाँ लिखा है? ये सारी चीजें, ये आप जो सबीले लगाते हैं, ये जो नियाज पकाते हैं, ये कुरान में कहाँ लिखा है? मैंने सीना ठोक के कहा लिखा है और मैं दिखाऊंगा। अगर आपकी तवज्जो हो और आपकी तबीयत हो तो आज कुरान में दिखा दो। मातम भी, अलम भी, जुलजला भी, हमारी मजलिस भी, नियाज भी, सबील भी, सारा कुछ दिखा दो। बिल्कुल दिखाइए। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं इतने दूर से आया हूं, यूं ही दावा करके थोड़ी चला जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, लेकिन कुरान में ही दिखाऊंगा। बस फर्क इतना है, कुरान में है सब कुछ, लेकिन हर बंदा देख नहीं सकता। कुरान में देखने के लिए एक मासूम नजर चाहिए। मैं यही किबला साहब के घर गया, वहां चाय आई मेरे सामने फीकी चाय रखी गई। किसी ने पूछा मौलवी साहब की अलग चाय क्यों? मैंने कहा जनाब मुझे शुगर है। वहीं इनके घर एक बच्चा बैठा था, वो मचलने लगा, अच्छा मौलाना आपको शुगर है, चीनी है? मैंने देख लिया है आपकी चीनी कैसी है, छोटे दाने वाली है या बड़े दाने वाली है? मैंने कहा बेटा शुगर मेरे जिस्म के अंदर मौजूद है, शुगर को देखने के लिए पैथोलॉजिस्ट की नजर चाहिए।
ایک ٹیسٹ لیبارٹری میں ہوگا, وہاں سے رپورٹ آئے گی کہ میرے اندر شوگر یا نہیں ہے. ایسے ہی میرے دوستو, جس طرح شوگر انسانی بدن کے اندر موجود شوگر کو ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا, صرف پیتھالوجسٹ دیکھ سکتا ہے, ایسے ہی ہمارا پورا محرم قرآن میں لکھا ہوا ہے, ہر بندہ دیکھ نہیں سکتا, صرف معصوم نگاہ دیکھ سکتا. کہاں جناب دکھا دوں؟ میں بالکل دکھا کے جاؤں گا. مجھے جس نے کہا تھا نا قرآن میں اپنا محرم دکھاؤ, میں نے کہا بسم اللہ لے آؤ قرآن, گھر میں ہے قرآن؟ کہتے ہاں ہے. میں نے کہا لے آؤ. لے آئے. میں نے کہا وہ والی صورت نکالو جس میں لکھا ہے صبح کی 2 رکعت ہے, مغرب کی 3 رکعت ہے, عشاء کی 4 ہے, ظہر کی بھی 4 ہے, عصر کی بھی 4 ہے. کہنے لگے مولوی صاحب خیر ہے, پورے قرآن میں ایسا کوئی سورہ نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ صبح کی 2 رکعتیں ہیں, مغرب کی 3 ہیں, ظہر عصر مغرب کی 4 رکعتیں ہیں, کوئی ایسا سورہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ پھر کہاں سے سمجھے؟ توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک. کہاں سے پتا چلا کہ صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے, ظہر و عصر کی 4 رکعتیں ہیں, مغرب کی 3 ہیں, عشاء کی 4 ہیں؟ یہ کہاں سے پتا چلا؟ کہنے لگے مولوی صاحب نادان ہو, قرآن نے صرف نماز کا حکم دینا ہے, نماز کتنی پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, یہ ہمیں پتا چلے گا عمل رسول سے, سیرت رسول سے. میں نے کہا نماز کی رکعتیں تو رسول سے لیتے ہو, اسی نماز میں جو پشت رسول پہ ہے تمہیں وہ نظر نہیں آتا؟ میرے دوستو, اگر رسول کی نماز دیکھ رہے ہو تو اسی نماز کے سجدے میں اسے بھی تو دیکھو جو پشت رسول پہ سوار ہے. تو میرے دوستو حقیقت یہ ہے, قرآن ہمیشہ کلی مسائل بتاتا ہے, جزئیات نہیں بتاتا. قرآن میں کلی حکم آ گیا, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز قائم کرو. اب کس وقت کی کتنے رکعت پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, یہ رسول اسلام سے ہم پوچھیں گے یا ائمہ اہل بیت اطہار سے پوچھیں, وہ ہمیں بتائیں گے کہ نماز کتنے رکعت اور کیسے پڑھنی ہے. اسی طرح روزے کی بھی ایک موٹی سی فائل ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزہ فرض ہے. اب روزہ کس وقت سے لے کر کس وقت تک رکھنا ہے, روزے میں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, یہ ہمیں سیرت سید الانبیاء سے پتہ چلے گا. حج کی بھی ایک موٹی سی فائل ہے, للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, یہ لوگوں مستطیع بندے پر بیت اللہ کی حج واجب ہے. اب حج احرام کہاں سے باندھنا ہے, احرام کے کپڑے کتنے ہونے چاہیے, طواف کیسے کرنا ہے, صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے چکر کتنے لگانے ہیں, مینا میں کب جانا ہے, مشعر الحرام میں کیسے ٹھہرنا ہے, کتنی دیر ٹھہرنا ہے, یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. یہ سب کچھ ہمیں بتائے گا عمل رسول. میرے دوستو ایسے ہی اللہ نے قرآن میں بس اتنا فرما دیا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اے میرے ماننے والو میں تم سے اپنی رسالت کا اور کوئی اجر نہیں مانگتا, مانگتا ہوں تو اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. اور پھر محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہوتا ہے, اپنے محبوب کے غم میں غمگین ہوتا ہے. میں بڑی قدر کرتا ہوں عزاداروں کی, اور بالخصوص جو ماتمی حضرات ہیں, میں ان کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں, قدردان بھی ہوں. اس لیے کہ شاہ صاحب جیسے بانیان, میرے جیسے پڑھنے والے, ہم تو آئے ممبر پہ خطاب کیا, خطاب کر کے چلے گئے, شاہ صاحب بھی اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے. یہ گلی گلی, محلے محلے, کوچے کوچے, ایک ایک چوک میں یا حسین کی صدا کون پہنچاتے ہیں؟ یہی میرے مولا کے ماتمی نوحہ خان, یہی عزادار بڑا حصہ ہے. اے نوحہ خانو, اے عزادارو, اے ماتمیو, آپ کا اس مشن حسینی میں. لیکن میرے ماتمی نوجوان نے میری ایک نصیحت یاد رکھنا, جب بھی ماتم حسین کے حلقے میں آؤ بغیر وضو کے نہ آؤ.
ہمیشہ وضو کر کے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ویسے عبادت ہے جیسے دوسری عبادتیں ہیں، اور عبادت کے لیے طہارت شرط ہے. اس عزاداری کی قدر کیجئے. خدا شاہد ہے بڑی بڑی سپر پاور ہے، مٹ گئی عزاداری کو نہیں مٹا سکے. کیوں؟ دیکھیے میں ایک تشبیہ دیتا ہوں. اسلام کا ایک قلعہ ہے، قلعہ. اس قلعے کے اندر روشن ہے لا الہ الا اللہ کی شمع، اور اس قلعے کی پہلی دیوار کا نام ہے توحید، دوسری دیوار کا نام ہے رسالت، تیسری دیوار کا نام ہے ولایت علی، چوتھی دیوار کا نام ہے عزاداری. میں کہتا ہوں 1400 سال گزر گئے، دنیا سر پٹک پٹک کے مر گئی، ابھی پہلی دیوار ہی نہیں ٹوٹی. پہلی دیوار ٹوٹے تو دوسری تک پہنچے، دوسری ٹوٹے تو تیسری تک پہنچے، تیسری ٹوٹے تو پہلی تک پہنچے. میرے دوستو، یہ لا الہ الا اللہ کی شمع جو چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، یہ دین ہے کربلا کی اور کربلا والوں کی عزاداری کی. بس میرے دوستو، میرا بیان ختم. اب آپ کو منزل مساجد کی طرف لے جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں رات سے جلوس چلا ہوا ہے یا صبح سے جلوس چلا ہے. میرے نوجوان ماتم کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن میرے مولا مظلوم کربلا صبح سے اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے. آپ ماتم کر کر کے تھک گئے ہیں نا آزادہ، لیکن آج کے دن میرے مولا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے. کبھی اپنے ہم شکل پیغمبر بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھا کے، کبھی حسن کے یتیم قاسم کا لاشا اٹھا کے. میں جب ماتمیوں کو ماتم کرتا دیکھتا ہوں نا، خدا شاہد ہے ماتم کر کر کے ان کے سینے سرخ ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ایک آہ نکلتی ہے. میں کہتا ہوں ماتمیوں، تمہارے سینے سرخ ہیں ماتم سے، حسین کے بچوں کے رخسار سرخ ہیں ظالموں کے تماچوں سے. عزادار خدا کو سلامت رکھے. آج کا ہی تو دن ہے جب اکیلا رہ گیا نا زہرا کا لال. مہمان مارے گئے، بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے. میرے آقا نے استغاثہ بلند کیا، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ یہ بھی قابل برداشت ہے. حال میں مغیث یغیثنا، اس سے بھی کلیجہ کٹتا نہیں ہے. لیکن تیسرا استغاثہ جو مولا نے کیا ہے، خدا کی قسم ہر اہل دل کا کلیجہ کٹ جاتا ہے. حال من ذابل یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو بطول زادیوں کے پردوں کا محافظ بنے؟ اس لیے کہ جو بطول زادیوں کے پردوں کا محافظ بن کے آیا تھا، وہ تو نہر فرات پہ اپنے شانے کٹا کے سو گیا. آخری ودا کے لیے آئے میرے مولا، خیمہ کے دروازے پہ سلام کیا، یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیت و یا فضت جاریت ام زہرا علیکن منی سلام. اے بہن زینب، اے ام کلثوم، اے میری ماں زہرا کی کنیز فضہ، آپ پر میرا آخری سلام ہو. میرے مولا آئے خیمہ کے اندر، وہاں آئے جہاں بیمار بیٹا بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا. عزاداروں میرے آقا آئے اپنے بیمار بیٹے کے پاس. سب سے پہلے یہ کہا، بیٹا سجاد جب کوفہ و شام کی قیدیں نبھا کے واپس آنا نا، سب سے پہلے میرے شیعہ کو میرا سلام کہنا. عزاداروں جواب نہیں دو گے مولا کے سلام کا؟ مولا نے آپ کو سلام کہلوایا ہے. سارے ایک مرتبہ کہہ دو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے اور فرمایا، میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا، اور جب سننا کوئی بے جرم و خطا مسافر مارا گیا ہے، میرا نوحہ ضرور پڑھنا. آئے بیٹے کو اسرار امامت سپورٹ کیے، ودا کیا. عزادار یہاں ایک منظر ہے، آیت اللہ جعفر شستری نے لکھا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ منظر کیسے بیان کروں. ممکن ہے آپ سن کے برداشت کر جائیں. جب میرے آقا نے اپنی بہن سے پرانا لباس منگوایا،
और पुराना लिबास पहन के जाना चाहते हैं खैमा से बाहर। अली की बेटी ने कहा, भाई हुसैन, ये जितनी बीबियां हैं ना, इन सब की ख्वाहिश है कि हम दो रोया कतार बनाती हैं, रसूल का नवासा हमारे दरमियान से गुजर जाए। अल्लाह करो आप इसकी नजाकत को समझ रहे हैं या नहीं पता नहीं। एक तरफ एक बीबियों की कतार है, दूसरी तरफ कुछ और बीबियों की कतार है। मैं कहता हूं इन बीबियों में कोई वो है जिसका 18 साल का चला गया, कोई बीबी वो है जिसका 13 साल का, किसी बीबी का सुहाग उजड़ा हुआ है, किसी बीबी की गोद उजड़ी हुई है। मैं कहता हूं इन मजलूम बीबियों की सफों से गुजरना आसान था, खैबर के दर उखाड़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। खैबर का दर उखाड़ना आसान था, इन मजलूम बीबियों के दरमियान से गुजरना मुश्किल था। अज़ादारो, जब मेरे आका खैमा से रुखसत होके बाहर आए, फनज़र यमीनन व शिमालन, मेरे आका दाएं भी देखा बाएं भी देखा कोई सवार कराने वाला नहीं है। मौला हुसैन ने कहा, वाह गुरबता, आए हुसैन की गुरबत, आज हुसैन को सवार कराने वाला भी कोई नहीं है। इतने में अली की बेटी चादर ततहीर का पर्दा बना के खैमा के बाहर आती है और कहती है, भाई गुरबत की इस तरह से क्यों बुलंद करते हो, ये बहन जो हाजिर है। अज़ादारों, कई मर्तबा विदा किया मेरे आका ने, खैमा के दरवाजे पे आए, विदा किया। ये आखिरी विदा करके मेरे आका ज़ीन रहबार पे सवार हुए और आके सबसे पहले खुतबा दिया, ए जालिमों, मुझे बताओ इस रुए जमीन पर मेरे अलावा कोई और भी नवासे रसूल है? सब ने कहा नहीं। मेरे आका ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, मैंने किसी हलाल मोहम्मद को हराम किया हो या किसी हराम मोहम्मद को हलाल किया हो? सब ने कहा नहीं फर्जंद रसूल। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फिर क्यों मेरे खून के प्यासे हो, फिर क्यों मुझे मारना चाहते हो? तो वहां पर तारीख में ये जुमले मौजूद हैं। उमर इब्न साद ने कहा, हुसैन बुग़्ज़न अबी का अली इब्न अबी तालिब, तेरे बाप अली की दुश्मनी में तुझे मारना चाहते हैं। ये बदर ओहद के बदले थे जो मैदान करबला में लिए गए। अज़ादारों, इसके बाद मेरे आका ने रहवार को एड़ लगाई और अली के शेर ने, खुदा शाहिद है, तारीख में जुमले मिलते हैं, फौज यजीद के सिपाही कादसिया की दीवारों से जा टकराए। मेरे हमले भी करते जाते हैं और रो रो के कहते जाते हैं, जालिमों कहां भागते हो, तुमने मेरे अकबर को भी मार डाला, तुमने मेरे कासिम को भी मार डाला, अरे तुमने मेरे अब्बास गाजी को भी शहीद कर डाला, अब कहां जाते हो? और फिर अचानक ने मज़ाहिर, ऐना ऐना मुस्लिम बिन औसजा, ऐना ऐना अब्बास, एक एक को नाम लेकर निदा देते थे और फिर कहते थे, तुम कैसे जवाब दो, तुम्हें मौत ने मजबूर कर दिया है, तुम मौत का प्याला पी के नहरे फुरात के किनारे सोए हुए हो। अज़ादारों, फिर हमला करते हैं, हमले पे हमला है फरजंद ज़हरा का। इतने में हातिफ गैबी की निदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजि इला रब्बिका रादियतम मर्जिया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की बारगाह में वापस आ जा। बस ये निदा का आना था। अज़ादारों, मेरे मौला ने तलवार को नियाम में रखा। वो जितने जालिम इधर उधर बिखरे हुए थे सिमट सिमट के करीब आने लगे। अज़ादारों, एक हल्का बना लिया, दरमियान में ज़हरा का लाल है। जिस जालिम के हाथ में तलवार है वो तलवार का वार कर रहा है, जिस जालिम के हाथ में नेज़ा है वो नेज़े का वार कर रहा है, जिस जालिम के हाथ में और कुछ नहीं है वो करबला की गरम रेत उठा उठा के मेरे आका पे फेंक रहा है। अज़ादारों, ज़हरा के लाल से ज़ीने ज़ुलजनाह पे संभला नहीं जाता, ज़हरा का लाल डगमगाने लगा। अज़ादारों, अभी आप जुलूस लेकर आए हैं, जुलूस में होता क्या है, आगे आगे कुछ मातमी हजरात मौला का अलम उठा के चल रहे होते हैं, पीछे मातमियों का हल्का होता है। सबसे शुरू में नोहा खान नोहा पढ़ रहे होते हैं, मातमी मातम कर रहे होते हैं। सामने जो मौला अब्बास के अलम की शबीह लेके आज़ादार जा रहे होते हैं ना, उनका अगर कहीं पांव उलझे, ठोकर लगे, आप देखें कि मौला का अलम गिरने लगा।
मुझे बताइए मातमियों, क्या आप मातम करते रहेंगे? नोहा खानो आप नोहा पढ़ते रहेंगे? खुदा शाहिद है, मैंने आंखों से देखा है कई मरतबा, जैसे ही अज़ादारों ने देखा ना कि मौला का अलम डगमगाने लगा, मौला का अलम गिरने लगा है, मातमी मातम भूल जाते हैं, नोहा खान नोहा पढ़ना भूल जाते हैं, फौरन जाकर मौला के अलम को सहारा देते हैं। ए आज़ादारों, ए मातमियों, आओ मैदान करबला में ज़हरा का लाल सीने ज़ुल्जनाह पे डगमगा रहा है। अरे कोई है जो ज़हरा के लाल को सहारा दे? अरे कोई और जाए या न जाए, बकिया से माँ आती है, अपनी झोली फैला के कहती है मेरे लाल हुसैन, माँ की गोदी हाजिर है। आज़ादारों, मेरे आका फरस से जमीन पे जब तशरीफ लाए, बैठे, आपने सुना है जिस जालिम का जो बस चलता था जुल्म करता था, अल्लामा रशीद तुराबी खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। शिमर तो बाद में आया, अनस बिन नखी के बारे में भी रिवायत है, वो भी तलवार लेके आया, जब फर्जंद रसूल की आंखों में आंखें डाल के देखा, कांपने लगा, तलवार हाथ से गिर गई, वापस चला गया। अल्लामा रशीद तुराबी पढ़ा करते थे, एक ईसाई को भी उमर इब्न साद ने तलवार देकर भेजा और क्या कहा, वो नशेब में जो गरीब सर सजदे में रखे हुए हैं ना, जा उसका सर कलम करके आ। मैं कहता हूं ईसाई था ना, चंद कदम पीछे रुक गया, रुक के पूछता है अय्युहल गरीब, ए परदेसी अपना तारुफ तो करा, तू है कौन? मेरे मौला ने सर सजदे से नहीं उठाया। उस ईसाई ने फिर कहा अय्युहल गरीब, तुझे वास्ता उस जवान का जिसकी लाश पे तू कोहनियों के बल चल के गया था, जरा सर उठा, अपना तारुफ तो करा, तू है कौन? मेरे मौला ने सर सजदे से नहीं उठाया। उसने फिर वास्ता दिया अय्युहल गरीब, तुझे वास्ता उस शहीद का जिसकी लाश को तू अबा में समेट के खैमा में लाया था। आज़ादारों, मेरे मौला ने सर सजदे से नहीं उठाया। उस ईसाई ने फिर वास्ता दिया अय्युहल गरीब, तुझे वास्ता उस कड़ियल जवान का जिसके दोनों बाजू नहरे फुरात के किनारे कलम हो गए। आज़ादारों, मेरे मौला ने सर सजदे से नहीं उठाया। अब खुदा शाहिद है, अल्लामा साहब के लफ्ज हैं, उस ईसाई ने एक ऐसा वास्ता दिया कि अब मौला सर सजदे में रख नहीं सके। सुनोगे क्या वास्ता दिया? अगर ये वास्ता समझ में आ गया, आज की इबादत हो जाएगी। वो मेरे मौला जो न शहजादा अली अकबर के वास्ते में सर उठा रहे थे, न हसन के यतीम के वास्ते में सर उठा रहे थे, न मौला शहनशाह वफा के वास्ते में सर उठा रहे थे। अब देखना मेरी तरफ, अब ईसाई ने वास्ता ऐसा दिया, अब मेरे मौला सर सजदे में रख नहीं सके। सुनोगे क्या वास्ता दिया? कहते अय्युहल गरीब, तुझे वास्ता उन बीबियों का जो खैमा के दरवाजे पे सर पे कुरान रख के दुआएं दे रही है। यब्न साद, ऐ उमर इब्न साद, तू भी देख रहा है और नवासे रसूल को ज़बह किया जा रहा है। अब मेरे मौला ने सर सजदे से उठाया और कहा जालिमो, अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे खैमा की तरफ देखते क्यों हो? अज़ादारों, इतने में मैदान करबला में एक आवाज गूंजी, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला। शायद यही वक्त होगा या इसके बाद का वक्त होगा जब ये आवाज गूंजी है ना। ये रहवार, ये जानवर है, बेजुबान जानवर है। दुनिया हमें कहती है ये घोड़े को पूछते हैं, खुदा की कसम हम पूछते नहीं है, हम इसका एहतराम करते हैं। क्यों? इसने हमारे मौला का साथ दिया, आखिर वक्त तक साथ दिया। जब मौला शहीद हो गए, 40 मलूनों को इस जानवर ने अपनी टापों से फिन्नार किया। उसके बाद इस जुल्जनाह ने अपनी पेशानी, अपने बालों को खून से तर किया और अज़्ज़लीमा अज़्ज़लीमा, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। ये नारा लगाता हुआ ये खैमा के दरवाजे पे आता है। और भी बीवियां बाहर आई होंगी, लेकिन मैंने जो पढ़ा है 4 साल की बच्ची आती है। अगर 4 साल की बच्ची का बैन सुन लिया, इंशाअल्लाह इबादत हो जाएगी। 4 साल की बच्ची ने बाबा के जुल्जनाह के गले में बाहें डालकर बस एक सवाल किया,
اے میرے بابا کے ذوالجناب، میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا۔ اے میرے بابا کے ذوالجناب بتا تو صحیح، اسوقیا ابھی ہم قتل ابشالا، ارے کسی نے میرے بابا کو آخری وقت پانی بھی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ اداکاروں میں کوئی روایت بے دیکھے نہیں پڑھتا۔ یہ روایت میرے استاد محترم کے میرے ڈاکٹر قلب صادق صاحب خدا انہیں دیرگاہ رکھے، وہ پڑھ رہے تھے کہ جب یہی عصر عاشور ہوئی نا، یہ جو 4 سال کی میرے مولا کی بچی تھی نا، اس بچی کی ہمیشہ یہ عادت تھی، جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا یہ بچی وضو کر کے مصلی بچھا کے مصلی کے اوپر بیٹھ کے اپنے بابا کا انتظار کرتی تھی۔ میرے بابا آئیں گے، میں اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ عزادارو عصر عاشور کو بھی اس بچی نے وضو تو پانی تو تھا نہیں، تیمم کیا، تیمم کر کے 4 نماز بچھا کے بیٹھ گئی، میرے بابا آئیں گے، میں بابا کے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ عزادارو جب دیر ہو گئی نا، بچی نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے دعا کرتی ہے، میرا مالک آج تک تو ایسا نہیں ہوا، میں نے مصلی بچھایا ہو میرے بابا نہ آئے ہو، آج کیا ہو گیا میرے بابا نہیں آ رہے؟ بچی آنکھیں بند کر کے یہی دعا بھی مانگ رہی ہے، رو بھی رہی ہے۔ اچانک میدان کربلا میں صدا گونجی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ عزادارو بچی نے محسوس کیا کوئی میرے خیمہ میں آیا ہے، کوئی میرے، اللہ کرے برداشت کر جاؤ یہ جملہ، کوئی میرے خیمہ میں آیا ہے۔ بچی نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا، سامنے ایک خون خار نظروں سے دیکھنے والا ظالم کھڑا ہوا ہے۔ عزادارہ اس ظالم کے ہاتھ میں مظلوم کا سر تھا۔ کہتا ہے بچی تو بابا کا انتظار کر رہی تھی نا، یہ لے اپنے بابا سے مل لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین